ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। सा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोद्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्ममतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यदीयहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः द्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ.
38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧೂಳು ಆವೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಆವೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭವು ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಸೆಯು ಕೂಡ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನು 3 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 3 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾವುವು? ధూమ ಅಂದರೆ పొగ నుంచి ఏది కప్పిబడింది? ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ దృష్టాంత అద్దం కాదు, అక్కడ కొంచెం లోతుగా ఇది చేసుకోవాలి. అద్దం మీద దుమ్ము వేస్తే అద్దం కనిపిస్తుందా లేదా? ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಗರ್ಭವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಪೊರೆಯನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? తెలుగులో మాయగాడు ఉచ్చుబుడ్డ అంటారు. మాయ లాస్ట్లో వస్తుంది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్లో మాయ వస్తుంది. అదే మూసి పెట్టుకోండదు బిడ్డని. ఉచ్చుబుడ్డ అంటారు. ఫస్ట్ బెలూన్ లాగా ఉచ్చుబుడ్డ వస్తుంది. ఆ ఉచ్చుబుడ్డ లోపల బిడ్డ ఉంటుంది. సంస్కృతంలో దాన్ని ఉల్బం అంటారు. ಉಲ್ಬೇನ ಆವೃತ ಗರ್ಭವು ಉಲ್ಬದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ತಥಾ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿದೆ? 3 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು. ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತ ಏನು? కాదు. కామము చేత ఏది కప్పిబడింది? కామం అంటే కోరికల వల్ల మనలో ఉన్న ఆత్మజ్ఞానం కప్పిపడి ఉంది. మరి మనలో ఉన్న ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం పొందాలా పొందొద్దా? పొందొద్దంటే కానీ ఆ కోరికల్ని తీసుకోవాలా లేదా పక్కకు పెట్టాలా లేదా? అంతే. ఎవరికన్నా కానీ ఇంకా నాకు ఆత్మజ్ఞానం కలగలేదంటే కానీ నీలో కోరికలు ఉండారా నాయనా అని అర్థం. అంతే. లేదు నా దగ్గర కోరికలు కూడా లేవు, నాకు ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం అంతా పెద్ద నాటకం ఆడతారు. నీకు తెలీదు కోరికలు అంటే ఏమేం తెలీదు. ఏదో డబ్బులు సంపాదించడము, భూములు కొనడం, ఇవి మాత్రమే కోరికలు అనుకుంటున్నావు. ఎక్స్పెక్టేషన్లు అన్నీ కూడా కోరికలే. ఏమేమి ఊహించుకుంటున్నావు? కోరిక లేకుండా ఈ శరీరంలో ఇంకా బతికి ఉన్నావా? బతకాలని కోరిక లేదు. మరి ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం ఎలా వస్తుంది నీకు? బతకాలని కోరిక ఉండద్దు, సావాలని కోరిక ఉండద్దు. అలాంటి స్థితిని విచారము ద్వారా అలాంటి స్థితిని పొందినప్పుడు నీలో ఉన్న అది తానంతకు తాను ప్రకాశిస్తుంది. మీరు చెప్పగలరా? కూర్చొని చెప్పండి. అద్దం పైన దుమ్ము పడి మొహం పైన శరీరం. మూడవది మాయ శిశువును మూసివేయబడినట్లు ఈ కామం కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రతిబంధకమై ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్పష్టంగా తెలియనీయకుండా చేస్తుంది. కరెక్ట్.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 39. సౌండ్ వస్తా వస్తుంది, కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుంటూ వస్తా. ఆత్మ జ్ఞానమేన జ్ఞానాన్ని కామరూపేణ కౌంతేయ దుఃఖూరేణ లభించ. నింపబడ సూచనను నిండినది అగ్నివలని తిప్పి లేనిదిను ఇచ్చారూపమనేది జ్ఞానికి సర్వకామముల ఎందుకు శత్రువైనదిను అయిన కామము చేత జ్ఞానము ఆవరింపబడి ఉన్నది. అది పైన శ్లోకంలో చెప్పేస్తున్నాడు, కామము ద్వారా జ్ఞానము ఆవృతి అయిందని. ఈ శ్లోకంలో కొత్తగా ఏం చెప్తున్నాడు? 39వ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿನ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಃಖೂರೇಣ ಲಭಿಂಚ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದನು, ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ದುಷ್ಪುರವಾದ ದುಃಖ ರೂಪವಾದ ಅನಿಲ ರೂಪವಾದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾರೂಪಿಯಾದ ಈ ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಇಚ್ಛಾರೂಪವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಗಳು. ಯಾರು ನಿತ್ಯ ವೈರಿ? ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಗಳು ಕಾಮರೂಪವಾದ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ. ಕಾಮ ರೂಪವಾದ ಅಂದರೆ, ವಾದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನಿದೆ? ದುಷ್ಪೂರವಾದ ಅನಲೇನವಾದ ದುಷ್ಪೂರೇನ ಅನಲೇನ. ಏನು ದುಷ್ಪುರೇನ ಅನಲೇನ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಷ್ಪೂರೇನ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಪುರಾಣ. ఏం నాయన ఏం చెప్తుంది శ్లోకం? కామకృష్ణ వలన దుఃఖం కలుగుతుంది, దుఃఖం వలన క్రోధం జనిస్తుంది. కామరూపేణ కౌంతేయ దుఃఖూరేణ లభించ. ಫೈನಲಿ ಏನು ಸಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಕಾಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಅನ್ನೋದು. ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಮರೂಪವಾದಂಥ ವೈರಿ ಅದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿ, ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯೋ ಅನ್ವಯ ಅಂತ. ಕಾಮರೂಪೇಣ, ದುಷ್ಪೂರೇಣ, ಅನಲೇನ, ನಿತ್ಯ ವೈರಿನ. ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 3-4 ಪದಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ವಯ. ಕಾಮರೂಪೇಣ ನಿತ್ಯ ವೈರಿನ, ಕಾಮರೂಪವಾದಂಥ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಅದು ಎಂಥ ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಅನಲೇನ, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾಮನ ಇಚ್ಛೆನ ಯಾರಾದರೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತುಂಬ ದುಃಖ ರೂಪದ್ದು. ఎవడన్నా కానీ కోరికలు సంతృష్టి చేయగలడా? యయాతి సామ్రాట్ అయ్యాడు. సామ్రాట్ అయితే ఎన్ని సుఖాలు ఉంటాయి, శత్రువులు లేని తత్వం. మళ్ళా కొడుకు యవ్వనాన్ని 1000 సంవత్సరాలు తీసుకున్నాడు, బాగా అనుభవించాడు. ఇక్కడ ఏమీ తొక్కలేదు అని చెప్పేసి తపశ్చర్యలు చేసి స్వర్గం గురించి బాగా వినింటాడు. స్వర్గానికి పోతాడు, 90,000 సంవత్సరాలు అక్కడ భోగాన్ని అనుభవిస్తాడు. మళ్ళా అక్కడ ఏమీ అనిపించలేదు. మళ్ళా ఇంకా ఎక్కువ తపశ్చర్యలు పుంజు చేసుకుని బ్రహ్మలోకానికి పోతాడు, అక్కడ భోగాలు అనుభవించేస్తాడు. అక్కడ పూర్తి అయిన తర్వాత మళ్ళా స్వర్గానికి వాపసు వస్తాడు. స్వర్గంలో కూడా మళ్ళీ క్షీణం అయిపోయిన తర్వాత కిందికి నెట్టేస్తాడు.
కిందికి నెట్టేసేటప్పుడు కోరుకుంటాడు, అయ్యో ఎట్లాగో కిందికి నెట్టేస్తున్నారు, మంచి సత్పురుషులు ఉన్న కాడ పారేయండమ్మా, కొద్దిగా నేను మంచిగా సత్సంగాలు చేసుకొని ఈసారి మోక్షం పొందుతాను అని అష్టక మహర్షులు ఉన్న కాడ కింద పడతాడు. ఆ యయాతి అష్ట మహర్షులు ఇద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు, నువ్వు ఇన్ని లోకాలు అన్నీ చూసుకుని వచ్చినావు కదా, ఎక్కడ సుఖం ఎక్కువ ఉంది, ఏమి నీ నిర్ణయం ఏంటి, ఏం చేయాలంటావు మనిషిగా పుట్టినోడు అంటే చెప్తాడు, మనిషిగా పుట్టినోడు మోక్షానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు బుద్ధివంతుడు, మిగతా వాళ్ళంతా మూర్ఖులే. ఎంత పెద్ద పుణ్యమైతే ఏమి అనుభవించిన తర్వాత ఆ అనుభవించిన అనుభవ కాలం కన్నా దాని తర్వాత అది క్షీణమైపోయిన తర్వాత మళ్ళా కిందికి భూలోకానికి పడిపోతున్నామన్న వార్తకే చచ్చిపోతాం, మహా దుఃఖము వస్తుంటుంది. ఎంత పుణ్యమైతే ఏమి, ఎంత డబ్బులు ఉంటే ఏమి, ఖర్చు పెడతా ఉంటే ఖర్చు అయిపోతుంది, పుణ్యం కూడా కరిగిపోతుంది. అది కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాపసు రావాలి కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ టు పివిలియన్. అందుకే బుద్ధివంతుడైనోడు ఇలా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా కేవలం మోక్షాన్ని పొందడంలోనే చాలా మహత్వం చూపించాలని చెప్పేసి. ఇంద్రియాలు ఎట్లా అంటే కాలుతున్న మంటలోకి నెయ్యి వేసినట్టు, నువ్వు ఎంత నెయ్యి వేస్తే ఇంకొంచెం అంత మంటలు రేపుతుంటాయి. ఇంద్రియాలకి ఈరోజు ఇద్దరు స్త్రీలతోటి సుఖపడితే చాలనుకుంటూ మళ్ళీ రేపు 10 మంది కావాలి, మళ్ళీ ప్రపంచం అంటాడు ఏయతి. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సకల స్త్రీలు ఇచ్చినా, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సకల పృథివీనిచ్చినా కూడా మనిషికి తృప్తి కలగదు. ఇంద్రియాల స్వరూపం అది. నువ్వు ఎంతన్నా అయ్యి మళ్ళీ అసంతుష్టితోనే ఉంటాయి, ఇంకా 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 అనేది ఆ ఇంద్రియాలలో లోలుపుతూ ఉంటుంది. అందుకే అది దుష్పూరేణ అనలేన, దాన్ని తృప్తిపరచడం, కోరికల్ని తృప్తిపరచడం అనేది అసాధ్యము, దుస్సాధ్యము, చాలా దుఃఖేన సాధ్యము. అలాంటి కామరూపమైన నిత్యవైరి అని, నిత్యవైరికి ఇవన్నీ విశేషణాలు. ఆ నిత్యవైరి ఎలాంటిదంటే కామరూపంలో, కోరిక రూపంలో ఉన్న నిత్యవైరి. ఆ కోరిక ఎలాంటిదంటే దుష్పూరేణ అనలేనచ, అంటే చాలా కష్టంతో దాన్ని తృప్తిపరిచేలాంటి స్వభావాన్ని పొందినది. అలాంటి కామరూపమైన నిత్యవైరిని జ్ఞానులకి అది నిత్యవైరి, మిగతా వాళ్ళకి అజ్ఞానులకి అది, అజ్ఞానులకి కామం కోరికలు వైరినా మిత్రుడా, వాళ్ళకి మిత్రుడు. వాళ్ళకి కోరికలు ఎక్కువ పుడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి అంత ఉత్సాహం వస్తూ ఉంటుంది. మూర్ఖులకి అది కూడా అంతే, మిత్రత్వం ఎప్పటి వరకు స్టార్టింగ్లో అంతే, మళ్ళీ దాని రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అయ్యో మహా దుఃఖంలో పడిపోతారు, ఏడుస్తారు, ఈ కోరిక వల్లనే నేను ఈ గతికి పొందాను అని చెప్పేసి. అలా నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధి ఆ కామడానికి ఆధారం. यह काम ज्ञान आचार्य को करने की कुछ ఇంద్రియము, మనసు, బుద్ధి, వేనబ్బా ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದವುಗಳು. ಇವುಗಳ ದ್ವಾರ ಕಾಮವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರವಶನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅದರ ವಶನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. చల్లారడైనా అవి విక్షేప శక్తులు, ఆవరణలు విక్షేపను జీవి జ్ఞానదర్శనం చేసి విషయదర్శిని వృద్ధి చేయడం. మనసు బుద్ధించడం ద్వారా ఈ కామ మీకు ఈ శ్లోకం ద్వారా ఏం అర్థం, మీ సొంత మాటలు చెప్పండి. మీరు నారాయణ చైతన్య ఇంద్రియ మనసులుగా నాశనమింపబడి ఉన్నది. ఈ కామ విద్య
జ్ఞానం ఆ మావుని మిక్కిలి మోహింప చేయుచున్నది. మానవుని మూర్ఖింపజేస్తూ ఉంది. ఎవరు? ఇంద్రియం, ఇంద్రియాలు, మీరు చెప్పండి. మనసు, బుద్ధి, ఈ కామము మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియముల ఆశ్రయంలో గ్రహించి ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆ కామము పైచేస్తుంది, బలవంతంగా దాన్ని అణచివేస్తుంది. దేన్ని? కామాన్ని కామము అణిచివేసేది ఎవరిని? ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి. అవి ఆశ్రయం. కామానికి స్థలం ఇచ్చినారు, ఇల్లుకి కిరాయికి ఇచ్చిన వాళ్ళు. కామానికి కిరాయి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధులు. ఆ కిరాయి ఇంట్లో వండుకొని కామం ఏం పని చేస్తుంది? మోహింపజేస్తున్నారు. వాటిని ఎవరిని? బుద్ధిని, జీవుని. జీవుని తిప్పలు పడుతుంది. ఎట్లా? జ్ఞానాన్ని మూసిపెట్టి జీవునికి తిప్పలు పెడుతుంది. ఆ కామం అనే శత్రువు మన శరీరంలోనే కిరాయికి తీసుకొని 3 ఇండ్లు తీసుకుంది. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. ఈ ఇండ్లను కిరాయికి తీసుకొని మన లోపలే ఉండి మన జ్ఞానాన్ని మూసిపెట్టేసి మనకు తిప్పలు పెడతా ఉంది. ఇట్లా అర్థం అంటే ఇట్లా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. రేపు మళ్ళీ పారాయణం చేస్తుంటే కన్నా ఈ అర్థము మనసులో, బుద్ధిలో రావాలి. పారాయణం చేస్తూ ఇంటి భార్య పిల్లల గురించి ఆలోచించడం కాదు. భగవద్గీత పారాయణ చేసినప్పుడు ఆ శ్లోకాల అర్థం గురించి రావాలి, బుర్రలో వస్తూ ఉంటే అప్పుడు దానికి పూర్ణ ఫలం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ శ్లోకం. తస్మాత్మనింద్రియాణ్యాలో నియమ్య ప్రవర్తస్వ పాప్మానం ప్రజేకేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. అందువలన ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధిని నిగ్రహించి వాక్మానం పాప చైతన్యం కాకుండా నిగ్రహించుకోవాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానం నాశనం చూసుకోవాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానం నాశనం కాకుండా చూసుకోవాలి. నిగ్రహించి ఇంద్రియాన్ని, మనసును. ప్రజహి అంటే నువ్వు గెలువు అని అంటున్నారు. ప్రజహి అంటే అర్జున నువ్వు గెలుపుని పొందు. ఎవరి మీద గెలుపుని? ఏనం పాప్మానం, ఈ పాప రూపమైన కామం మీద నువ్వు గెలుపుని పొందు. అది ఎలాంటి పాపమా కామము? దాని స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఫైటర్ జెట్ అంటే బాంబులు వేసేది దాని తత్వం అంటారు. గన్ అంటే కాల్చి పారేయడం దాని తత్వం అంటారు. కామం తత్వం ఏంటి? అది దేన్ని నాశనం చేస్తుంది? జ్ఞానాన్నే జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని రెండిటిని నాశనం చేస్తుంది. జ్ఞానం అంటే ఏమి, విజ్ఞానం అంటే ఏమి? ఏనప్పా? ఎట్లా మరి ఆ కామరూపమైన శత్రువుని ఎట్లా చంపమన్నాడు? ఎట్లా గెలవమన్నాడు? న్యూక్లియర్ బాంబు వేసి చంపేమన్నాడా? ఒక్క నిమిషం ఉండు, ఒకరొకరు చెప్పండి. ఏడప్ప. శాస్త్రతః ఆచార్యతః చ ఆత్మాదీనాం ಅವಬೋಧಃ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತಃ ತದನುಭವ. ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే శాస్త్రం మంచి గురువులు దగ్గర తీసుకున్న ఉపదేశం ద్వారా వచ్చిన పరోక్ష జ్ఞానం.
విజ్ఞానం అంటే కన్నా అపరోక్ష అనుభూతి, దాన్ని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకున్నట్టు ఈ రెండింటిని చంపేస్తుందంట కోరిక. విద్వాన్ అపి హరతి ప్రజ్ఞ, మొదటి స్టేజ్ జీవన్ముక్త పురుషుడు కూడా, అతను కూడా ఈ కోరిక చంపి పడేస్తుంది. మరి అలాంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసే కామాన్ని నువ్వు గెలవు అని అంటున్నాడు. ఎట్లా గెలిచేది? కత్తి తీసుకొని పోయి నరకన్నా? ఎట్లా గెలవాలని చెప్పిండు. ఇంద్రియాలను నిగ్రహతో స్వాధీనపడిచుకొని ఇది టెక్నిక్. మన శత్రువు ఎవరని చూపించాడు, ఆ శత్రువు ఏ ఇంటిని కిరాయి తీసుకుంటుందని చూపించినాడు. ఇంద్రియాలని, మనసు బుద్ధుల్ని అది కిరాయి తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ వచ్చి నీ దగ్గర ఇండ్లు ఉంటాయి, సొంతం ఇండ్లు, మీ ఇంటికి వచ్చి బాడీకి ఉంటానంటే వస్తానంటే ఇస్తావు నువ్వు. మరి ఈ కామరూపమైన శత్రువుకి ఎందుకు నువ్వు ఇస్తావు? అది కూడా నేను నాశనం చేసి చంపి పరేస్తుంది కదా. ఆ కోరికలకి ఎందుకు నువ్వే ఆశ్రయం ఇస్తున్నావు? నువ్వే ఇంద్రియాలలో ఉండడానికి అవకాశం ఇస్తున్నావు. మనసు బుద్ధుల్లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎన్ని కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి అలాంటి టెర్రరిస్టులకి నువ్వే అవకాశం ఇస్తున్నావు. మరి ఏం చేయాలి? వాడికి కిరాయికి ఇవ్వకూడదు. ఆ కామ రూపమైన శత్రువుకి మన లోపల, మన ఈ శరీర సంఘాతం లోపల మనం వాడికి కిరాయి ఇవ్వకూడదు. అంటే వాడికి రావడానికి ఆస్కారం ఇవ్వకూడదు. ఎట్లా? ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహ్య, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుంటే వాడు రాలేడు. ఇంద్రియాల్లో ఆ విషయాల్లో పరిగెడతా ఉంటాయి కన్నా ఈ శరీర నిర్వహణకి, శ్రవణమన నిధిధ్యాసనానికి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రమే ఇంద్రియాల నుంచి ఆ విషయాలు గ్రహించి, దానికన్నా ఎక్కువ గ్రహించకుండా నువ్వు నిగ్రహిస్తూ ఉంటే ఆ కోరిక రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు. ఒకసారి అఖండానంద సరస్వతి అని మంచి మహానుభావుడు ఉంటాడు. ఆయన మంచి దగ్గరుండి ఒక సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. కన్నడలో కూడా ఉంటుంది, కాడి వేడువను జంగమనల్లా అని. పీడించి మరీ అడుక్కొని ఏదన్నా భిక్ష తీసుకోవడం అది మంచిది, అది మరీ పీడించి. ఒకసారి అన్నము, ఒక ఆహారం అడుక్కోవచ్చు, అన్నము అప్పుడన్నా చాలా వస్త్రం క్షీణమైపోతే వస్త్రం కూడా కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు. అందుకపోతే అది కూడా ఒకసారి అడగాల, లేదు పోటీ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. అట్లా కాకుండా కొంతమంది ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఊరికే డొనేషన్స్ అవి ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటారు. అవి జ్ఞానులకు అది ఇష్టం ఉండదు. అందుకే ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు, ఎవరిని ఏమి అడగాల్సిన అవసరం, 2 పూట్ల భోజనంకి సరిపోతుంది కదా, అంత మినిమం ఉంటే చాలు. సంవత్సరానికి 2 పీసులు బట్టలు ఉంటే చాలు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంకేమీ అవసరం లేదు అని నియమం పెట్టింటాడు. కొన్ని రోజులు ఇట్లే చలికాలం విపరీతంగా, ఉత్తర భారతంలో విపరీతమైన చలి ఉంటుంది. చలికాలం ఇట్లా తగ్గు ఇట్లా చెప్తే ప్రవచనాలు చెప్పేటోళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటే ఆ ఇబ్బందిని సహించడు, కానీ కనీసము వేడి నీళ్ళు తీసుకొని ఫ్లాస్క్ పెట్టుకోవాలనే కోరిక కూడా అవకాశం ఇవ్వలే ఆయన. జ్ఞాని కాబట్టి పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇంక పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి. ఈరోజు ఫ్లాస్క్, రేపు ఏసీ, రేపు ఇంకోటి కోరికలకేం పుడుతూ ఉంటాయి, వస్తూ ఉంటాయి, పెరుగుతూనే పోతూ ఉంటాయి. కానీ ఒకరోజు శిష్యుడు కొత్త థర్మస్ ఫ్లాస్క్ ఎవరో ఒక భక్తుడు తీసుకొచ్చేసి గిఫ్ట్ చేస్తాడు. గిఫ్ట్ చేస్తే కన్నా ఎందుకు థర్మస్ ఫ్లాస్క్ తీసుకొచ్చావు అని, స్వామీజీ ఇంకా మీకు చలికాలంలో తక్కువ గొంతు ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఈ చల్లనీళ్ళు తాగడం వల్ల ఇంకా మీరు ప్రవచనం చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని తీసుకొచ్చా. అంటే మీ శిష్యుడు ఉన్నాడు కదా, శిష్యుడు కొద్దిగా ఇట్లా చెప్పాడు, కొంచెం తక్కువ ఎక్కువైంది గురుగారు కానీ అందుకే తీసుకొచ్చాను అన్నాడు. అతని పేరు కైవల్యానందం ఏమో ఉంటే, ఓహో కైవల్యానందం కూడా అడగడం నేర్చుకున్నాడా అనేసానంట. మొఖం మీద కొట్టినట్లయిందంట. అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా మా గురుగారికి ఫ్లాస్క్ తీసుకోండి అని చెప్పలేదు, కానీ ఆ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అక్కడ క్రియేట్ చేసేసావు. ఇండైరెక్ట్ బెగ్గింగ్. అంటే మా గురుగారికి అలాంటి ఫ్లాగ్స్ ఉంటే బాగుండు అని ఎక్కడ ఒక మాట అన్నావు. అందుకే వాళ్ళ భక్తులకి తీసుకొచ్చేసారు. అంటే దాన్ని పెద్ద అపరాధంగా చూపించాడు. కోరికే కదా.
కోరిక వల్ల అట్లా ఒకటి పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి. వేదాంతం చదువుని కొద్దీ ఆస్తులు పెరుగుతుంటాయి, బ్రాంచ్లు పెరుగుతుంటాయి, ఫెసిలిటీలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంక వైరాగ్యం గురించి నువ్వు ఇంకేం చెప్తావు? తితిక్ష గురించి నువ్వు ఇంకేం ప్రవచనం చెప్తావు? ఒకటి పెరుగుకుంటూనే పోతూ ఉంటాయి. అందుకే కోరికలకి మనం అవకాశం మనమే ఇస్తాం. ఆ కోరికలకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. అందుకే మహాపురుషులు పాత బట్టలు అవి చినుకుంటే దాన్నే వేసుకుంటారు, కానీ కొత్త దానికి అవకాశం ఇవ్వరు. మనకంత వైరాగ్యం లేదు కాబట్టి మనము కొత్తవి అవి ఇవి ఇంకా రంగులు వేసుకొని అవి ఇవి ఏమేమో చేసుకుంటా ఉంటాం. ఒప్పుకోవాలి వైరాగ్యం లేదు అని చెప్పేసి. కాబట్టి కోరికలకి మనమే అవకాశం ఇస్తాము. ఆ కోరికలు ఉన్నంతసేపు నీలో ఉన్న ఆత్మజ్ఞానము బయటికి రాదు. అది మనం గ్రహించాలి. అంత స్థితికి వెళ్ళాలి. ఒక చిన్న స్లైటెస్ట్ కోరిక, స్లైటెస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఉండకూడదు. శరీరానికి నొప్పి కాకూడదు అనేది కూడా కోరికనే. చంద్రశేఖర్ భారతి స్వామీజీ వాడు చాలా గొప్పనీకి పోయి పిన్నీస్ తోటి చర్మంతో పాటు కుట్టేస్తే ఏమన్నా మనకు ఒకవేళ ఎవరన్నా అట్లా పిన్నీస్తో కూర్చితే కన్నా కయ అని అరిచేసింది. ఎందుకంటే ఆ నొప్పి కలుగుతూ ఉంది. ఈ శరీరానికి నొప్పి కలగద్దు అనే కోరికలే కదా ఇవన్నీ. సూక్ష్మ రూపంలో భూతద్దంలో చూస్తే తెలుస్తుంది ఎన్ని కోరికలు ఉన్నాయి మనకి అని చెప్పేసి. అందుకే సూక్ష్మంగా కూర్చొని ఇంకా ఏమేమి కోరికలు నాలో ఉంటాయి, ఊరికి ఇది ఇక్కడ యుద్ధం ఇక్కడ చేసుకోకుండా ఊరికే ఇంకా అయితా లేదు, ఇంకా అనుభవం రావటం లేదు ఫస్ట్ నువ్వు కోరికలు తెచ్చుకొని చూడు. ఎందుకు రాదు మరి? ఇవే అడ్డం ఉన్నాయి. అడ్డము ఇక్కడ కదా నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సి ఉంది, పరిశ్రమం చేయాల్సి. కానీ ఇక్కడ నువ్వు పరిశ్రమం చేసి నీ కోరికలు చంపేసుకో, పని అయిపోతుంది. ఇది కాకుండా ఊరికే బయట శిరసాసాలు వేసుకొని ఎన్ని జపాలు చేసుకుంటే ఎన్ని పారాయణ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? కోరికలను తీసి చంపేసుకుంటే అయిపోయి కదా. నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఇంద్రియాన్ని పరాన్ని ఇంద్రియ పరం మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. ఏం చెప్తాం? ఇంద్రియాన్ని పరాన్యహో ఇంద్రియ పరం మనసస్తు పరా బుద్ధి పరతస్తు సహా. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೊಡ್ಡವು. ಇಂದ್ರಿಯಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು. ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಪರಾಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮನಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದು. ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರಸ್ತತ್ವ ಸಹ. ಈ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಮವು ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮವು ದೊಡ್ಡದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಬಂತು ನಮಗೆ? ఈ విషయాన్ని తిಳ್ಕೊಂಡು ఏం చెప్తుంది శ్లోకం? ఇచ్చడికి కారణవాದ ఇంద్రియಗಳು, మనస్సు, బుద్ధిಗಳು. ఇంద్రియముల కంటే సూక్ష్మమైనది మనసు కంటే సూక్ష్మమైనది బుద్ధి. వీటిని బుద్ధి ఏవం బుద్ధే పరముద్దో సంపద్యాత్మ కామారూపం దాసాలు. మీరు చెప్పండి. నేను స్థూల శరీరం అంటే ఇంద్రియములు బలవంతమైనవి. ఇంద్రియముల కంటే మనస్సు కంటే బుద్ధి బలవంతమైనవి, సూక్ష్మమైనవి. అది బలవంతమైనటువంటి సూక్ష్మంగా మారుతుంది. వీటన్నిటికంటే నా ఆత్మ ఇంకా అతి సూక్ష్మమైనది. దీనివల్ల మనకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి? జ్ఞానం వల్ల
స్వాధీనం చేసుకుని తర్వాత మనస్సును బుద్ధిని స్వాధీనం చేసుకుని ఈ దుర్దైవమైనటువంటి ఈ కామం అనే శత్రువును బయటకు పోయేదానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. సకల విధమైన ప్రయత్నంతో దాన్ని బయటకు పంపించాలి. అంటే తన శరీరం నుంచి వేరుగా ఆత్మసాక్షిగా ఉంటుంది. ఆత్మను ఇక్కడ టెక్నిక్ ఇచ్చాడు. ఆ కామరూప శత్రువు మనల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతుందంటే, మనము బుద్ధిలో, మనసులో, ఇంద్రియాలలో మహత్వ బుద్ధి పెట్టుకున్నాం. ఇదే నేను అని మనము అందులో తాదాత్మ్యం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది మనల్ని ఆట ఆడిస్తాం. ఇప్పుడు ఇల్లు మనదుంది కాబట్టి ఆ ఇంట్లో టెర్రరిస్ట్ వస్తే మనం భయపడుతున్నాం. అసలు ఇల్లే మంది కాదు కదా, ఈ శరీర సంగతం మనదా. అందుకే చూడు నాయన, నువ్వు ఈ అన్ని ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధికి కూడా నువ్వు సాక్షి రూపానివి. నువ్వు ఉద్దేహపరహ. మరి నువ్వు సాక్షి రూపానివి అంటే బుద్ధి వృత్తులకు కూడా నువ్వు అది దృశ్య కోటికి వచ్చేస్తాయి. దృశ్యం అంటే ఏంటి? అనిత్యమైనది, కృతకమైనది, పుట్టు సాగులు ఉండేటిది, టెంపరవరీ అని చెప్పేసి దృశ్యకోటి అంటే. దృశ్యం అంటే తెలుసా? ఇప్పుడు మనం సామాన్య రూపంలో లోకంలో నేను ద్రష్ట, ఇది దృశ్యం. నేను చూసేటోడిని, ఇది చూడబడిన వస్తువు. నేను సబ్జెక్టు, ఇది ఆబ్జెక్టు. అట్లా మనం సాక్షి రూపంలోకి పోతే ప్రతి ఒక్కటి ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఏ వస్తువున్నా చెప్పు, ఆ వస్తువు గురించి మనకు జ్ఞానం అయిపోయింది అంటే అది దృశ్యకోటికి వచ్చేస్తుంది. జ్ఞానవత్వం, దృశ్యత్వం. మరి చెప్పు, నీ చేతులు కాలున్న సగుణ రూప పరమాత్ముడు కానీ, నీకు తెలిసిన మనసు, బుద్ధి, శరీరము, ఇవన్నిటి గురించి నీకు జ్ఞానం కలిగి ఉందా లేదా? వాటి గురించి నీకు జ్ఞానం అయిపోయిందంటే కానీ అది దృశ్యకోటికి వచ్చేస్తుంది. అంటే అది పర్మనెంట్ వస్తువు కాదు, నిత్యమైన వస్తువు కాదు. నిత్యమైన వస్తువు దృశ్యకోటికి రాదు, ద్రష్టా కేటగిరీలో ఉంటుంది, దృక్ కేటగిరీలో ఉంటుంది. అది మన లోపల ఉన్న సాక్షి చైతన్యము. నువ్వు ఆ సాక్షి చైతన్య జ్ఞానంలో తెలుసుకొని అదే నీ స్వరూపం అని అందులో ఎప్పుడు నిలబడతావో అప్పుడు ఈ టెర్రరిస్ట్ అయిన కామం ఎక్కడ మనసు బుద్ధి దగ్గర ఉందో ఆ ఇండ్లే వీక్ అయిపోతాయి, ఆ ఇంట్లో పునాదులే కదిలిపోతాయి, అవే మిథ్య అయిపోతాయి కదా. ఆ మనసు బుద్ధులే అబద్ధమైపోతాయి. వాటినే మనం పట్టించుకోము. తొక్కలో మనసు అవి పనికిరాని ఏదన్నా ఆలోచన చేసుకొని పోని నాకేం సంబంధం, ఇష్టం వచ్చినట్లు అది ఎక్కడన్నా పోకొని నేను సాక్షి చైతన్యం నేను అని చెప్పేసి ఆ తొక్కలో మనసు బుద్ధుల్ని మనం పట్టించుకున్నప్పుడు అందులో నిలబడే కామం మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. మనం మనసు బుద్ధులు ఇచ్చే టాస్కులు ఏమీ చేయం. మళ్ళా ఇప్పుడు మనసులు నువ్వు పో బద్రీనాథ్కి పో అని చెప్తే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాం. కాశీకి పోయి దర్శనం అక్కడ బాగుంటుందని చెప్తే కన్నా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాం. అది డిక్టేట్ కాలు మీద కాలు వేసుకొని పెద్ద మనిషిలాగా చెప్తా ఉంటే మనం కూలోళ్ళు పెద్ద మనిషికి భయపడినట్లు భయపడి అది చెప్పిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. కానీ మనం సాక్షి భావంలో నిలబడితే కన్నా అది ఏమన్నా చెప్పని ఏమన్నా ప్లాన్లు వేసుకొని అసలు కథలు ఉన్న చోటలోనే అక్కడే కుప్ప బండారాయి కూర్చున్నట్లు అక్కడే కూర్చో ఉంటాం. దేనికి అసలు క్రియలకు, శరీరంలో క్రియలు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఇంట్రెస్ట్ అస్సలు పట్టించుకోము మనం. ఇప్పుడు మనము ఆ మనసు బుద్ధులలో ఇరుక్కుపోయాం. నేనే మనసు, బుద్ధినే నేను అనే తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల అది మనల్ని ఆటాడిస్తూ ఉంది కోరికలు. ఆ తప్పుడు నిర్ణయం అంటే నువ్వు స్పష్టమైన జ్ఞానాన్ని పొందితేనే ఈ కామము నిన్ను వదిలిపెడుతుంది. కురుకట్టి వేలతోటి నువ్వు ఏదన్నా చెట్టును పీకేయాలి. రాగి చెట్టు ఊరికి పైన ఎన్నిసార్లు కొమ్మలు కొడతా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? మళ్ళా చిగురు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దాని గుణాదుల్ని కదిలి పీకి పెట్టేయాలి. మనసు బుద్ధి ఇంద్రియాలని ఆశ్రయం చేసుకొని వస్తుంది కదా, వాటిని వేరులతో పాటు తిప్పీకి పక్కన పెట్టేస్తే అయిపోయి. ఎట్లా అంటే సాక్షి భావంలో వెళ్ళిపో. బుద్ధి కూడా దృశ్యమైన వస్తువు అంటే ఇది నిత్య. యద్యద్ దృశ్యం తత్తద్ అనిత్యం. ఏదైతే అనిత్యమవుతుందో అది వాస్తవంగా లేదు, ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉందంతే అని చెప్పేసి అప్పుడు నీ ఆత్మజ్ఞానంలో సాక్షిభావంలో ఉంటేనే
కోరికలు తగ్గుతాయి, పోతాయి, సస్తాయి. అందుకే మన స్వరూపంలోనే మరి ప్రతి క్షణము ఆ స్వరూపంలోనే జ్ఞానంలో ఉండడం అంటే శాస్త్రానికి మించిన మంచి ఆలంబన ఇంకేముంది? శాస్త్రం ఆలంబన పెట్టుకుంటేనే గురువులు ఇట్లా పదే పదే నీ బుద్ధిని అక్కడ తిప్పుతూ ఉంటారు. బుద్ధి మళ్ళా బయటికి పోతూ ఉంటుంది. ఆ పని ఈ పని అది ఇది అంత అనాత్మ గురించినే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. 14 గంటలు 18 గంటలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు దేని గురించి ఆలోచించాను ఈరోజు అంటే లిస్ట్ రాసుకోండి కావాల్సి ఉంటుంది. అంత అనాత్మ గురించినే ఎక్కువ ఆలోచించటం. ఆత్మ గురించి కొన్ని నిమిషాలు దాని గురించి ఆలోచించటం. మరి 10-20 నిమిషాలు ఆత్మ గురించి, సాక్షిభావం గురించి బుద్ధిని తిప్పి 18 గంటలు నువ్వు ప్రపంచం గురించి ఆలోచన చేస్తే ప్రపంచం సంస్కారాలు బలంగా ఉంటాయి. మరి సాక్షిభావం సంస్కారాలు చాలా పలసనగా ఉంటాయి. అందుకే జపం చేస్తున్నప్పుడు సాక్షిభావమే, శ్రవణం చేస్తున్నప్పుడు సాక్షిభావమే, చీపురు పట్టుకొని ఊడుస్తున్నప్పుడు సాక్షిభావంలో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ సాక్షిభావంలోనే మనం స్మరణ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. లేకపోతే అనాత్మ సంస్కారాలు బలపడిపోతాయి. ఇది టెక్నిక్. ఇది చూసే ఆ తత్వంలో ఉండి మనం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కోరికలు మనం చంపగలం. ఊరికి చచ్చిపోను కోరిక అంటే చచ్చిపోతుంది, అది అస్సలు సాగదు. ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ శ్లోకం. ఏవం ఫలం బుద్ధేః సంప్రజ్ఞానమాత్మ జై శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసనం. బుద్ధి కంటే एवं बुद्धेकरं बुद्ध्वा संतस्त्यात्मनो जय शत्रुं महाभावो कामरूपं ದುರಾಸನಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದ ಕಾಮರೂಪವನ್ನು ಜಯಿಸು. ಯಾವುದರಿಂದ 2 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಅಂತ. ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆತ್ಮದಿಂದ ఆత్మವನ್ನು స్థిరపరుచు అంట. ఆత్మ నుంచి ఆత్మని స్థిరపరచు అంటున్నాడు. ఏ ఆత్మ నుంచి ఎట్లాది మరి? ಆತ್ಮನಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಆತ್ಮಾನಂ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಎರಡು ಸತಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂತ, ಆತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ್ವಾರ ಅಂತ. ಆತ್ಮದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೇವ ಸಂತುಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅನಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಾಗ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನು ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕಾಗ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೀಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಬಲ ನಿನಗಿರಬೇಕು.
పూజించుకోవాలి, ఆత్మలు ఉన్నాయి, ఆత్మలు తెలుసుకోవాలి, ఆత్మలు కూడా అయ్యే ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀನು ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ವೈರಭಾವದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೇಲೆ ವೈರಭಾವ ಇದ್ದುಕೊಂಡವರು ಮೋಕ್ಷಾನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತದ್ದು. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಅದು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪರಮ ವೈರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯೇ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀನು ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ತುಂಬ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಕಾಮರೂಪ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದವನೇ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮಥನ ಕಾಮ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಂದರೆ ಪಂಚಬಾಣಗಳು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಾದೇವ ಮಾತ್ರ 3 ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನನೇತ್ರದಿಂದ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಜ್ಞಾನನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಮನ್ಮಥನ ಸುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆಗನ ನಿನ್ನ 3 ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ 3 ಕಣ್ಣು ಅದು ಜ್ಞಾನನೇತ್ರ. ಆ ಜ್ಞಾನನೇತ್ರನ ತೆಗೆದಾಗ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಬಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಟ್ಟೋದಂಗೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ನೀನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಪರಮಾತ್ಮರು ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.